السلام علیکم جی۔ کئی ایک پروگرام دیکھ رہے ہیں، کئی لائرز کی بات سن رہے ہیں، قانونی ماہرین ہیں۔ ایک بات بلکہ ٹیلنگز کا جو پروگرام ہوتا ہے بیٹھک، اس کے اندر میں نے سنی، لائر بتا رہے تھے کہ جلد بھی بازی کی گئی عمران خان کے کیس میں 342 کا بیان لے لیتے۔ ان کا حق دفاع تھا 342 کا بیان وہ دیتے ہی نہ۔ یہ بات ایک حقیقت ہے، ان کو پتہ تھا کہ وہ 342 کا بیان لینا چاہ رہے ہیں۔ وہ کبھی فائل مارتے تھے، کبھی جھگڑا کرتے تھے، لڑائی کرتے تھے۔ تو لائر اپنی جگہ پہ، ایک بات اس کو سمجھ لیں کہ 342 کا بیان تو انہوں نے دن ہی نہیں تھا، اور اگر ان کو یہ پتہ لگے کہ 342 کا بیان لیے بغیر فیصلہ ہی نہیں آ سکتا، تو دنیا میں وہ کون سا بیوقوف ہوگا، یا پاکستان میں وہ کون سا بیوقوف ہوگا جو 342 کا بیان دے گا؟ اس کو پتہ ہے ٹھیک ہے، مانگتے رہو، بھیک پڑے رہو، جرم کرو، اور اس کے بعد جو نا آپ اپنی ڈیفینس ہی پیش نہ کرو۔ ڈیفینس پیش کرنے کا موقع دیا جاتا ہے، یعنی کہ عدالت کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کہے کہ اچھا ٹھیک ہے، تمہارے پاس ایویڈنسز ہیں، جمع کراؤ، رولز ریگولیشن ہے۔ یہ تو انتہا درجے کی کمزوری ہے ہمارے قوانین میں۔ ایک دفعہ بلا رہے ہیں، دوسری دفعہ بلا رہے ہیں، لاڈلا بنا کے رکھا ہوا ہے۔ 342 کا تو بیان دینے ہی نہیں دیتا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ اور یہ سب کچھ، یہ گند ڈالا ہے باجوہ ڈاکٹرائن نے۔ وہ ڈاکٹرائن چلی ابھی جو انسان، اگر آپ دیکھیں آصف غفور صاحب کدھر ہیں، کو ہے پوچھنے والا؟ ہمارے جنرل باجوہ صاحب کو جناب ساتھ میں بٹھا کے بتایا کہ اس کو کوئی نہیں ہاتھ لگا سکتا۔ جنرل فیض حمید کہاں؟ عاصم سلیم باجوہ کہاں؟ سب اپنی جگہ پہ موج کے اندر ہے۔ اچھا، کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ ہم مطلب اس سے بھیانک بات کیا ہو سکتی ہے کہ باقاعدہ آئی ایس پی آر کی میٹنگ میں جاسوس اعظم آ کر بیٹھ کر بتاتے ہیں اب ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے، اور بعین اس وقت کر رہے ہوتے ہیں، اس سے پہلے کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد کر رہے ہوتے ہیں، اور آج تک کر رہے ہیں۔ اتنی سخت اور کڑوی بات ہے کہ ایک آ کر عہد دیتے ہیں، قوم کے سامنے بتاتے ہیں کہ اب ہم نہیں کریں گے، ہم سے غلطی ہو گئی، جو ہونا تھا ہو گیا۔ اور اس وقت میں بھی باجوہ صاحب کو ڈیفینڈ کر رہے تھے، اور بعد میں بھی اگر آپ دیکھ لیں، اور ابھی یہ دیکھ لیں، یہ 9 مئی جو ہوا ہے وہ اپنی جگہ پہ سچ تو اتنا کڑوا ہے جس کا کوئی حساب نہیں۔ اس کے باوجود پاکستان کا پولیٹیشین دیکھیں، وہ یہ کہتا ہے کہ یار جتنا راستہ نکل رہا ہے نکالو، جاؤ پارلیمنٹ میں سنبھالو پاکستان کو ڈیفالٹ کے دانے پر کھڑا کیا ہوا ہے IMF۔ اس کے باوجود بلیک میلنگز اور یہ ساری سیاستیں چل رہی ہیں۔ اس کا ماں سوائے نقصان کے کون ہے؟ اب پلٹ کے پھر میں اس بات کی طرف آتا ہوں جو سچ ہے اور بہت شدید کڑوی ہے۔ عمران خان نے تو جو کیا جو بعد میں آپ ڈرامے لگا رہے ہیں وہ کیا؟ یعنی کہ ہم سیاست سنبھال لیں گے جی، ایسا کر لیں گے۔ تو آپ کو کون کہہ رہا ہے؟ جب آپ نے کہہ دیا ہم سیاست میں نہیں ہیں، تو پھر آپ اس کے عمر کریں، آپ جانیں، آپ کا کام جانیں۔ کبھی ایک بلیک میلنگ، کبھی دوسری خبر دینا، کبھی تیسری خبر دینا۔ شہباز شریف صاحب کو کس نے لگایا؟ کس طریقے سے لگایا؟ زرداری صاحب کو کون آپریٹ کر رہا تھا؟ شہباز شریف صاحب غلط نہیں ہیں، لیکن وہ سیاستدان ہے ہی نہیں ہے، وہ ایک ایڈمنسٹریٹر ٹائپ کے سے بندے ہیں۔ یہ ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ میں نے اپنے ولاگز میں بتایا، نہ یہ تاتاریوں کی حکومت ہے، وقت چل رہا ہے، نہ یہ عثمانیوں کا وقت چل رہا ہے، نہ یہ مغلوں کا وقت چل رہا ہے کہ بھائی مروا دو، بھتیجا مروا دو، بلڈ ریلیشن مروا دو، جو مستی کرتا ہے مروا دو۔ یہ بادشاہت نہیں ہے، یہاں پہ ہمارے رشتے ہیں، معاملات ہیں، محبتیں ہیں۔ اس کے اندر پھر چھوٹے بڑے بلیک میل کرتے ہیں، کبھی بڑا چھوٹے کو کرتا ہے، کبھی چھوٹا بڑے کو کرتا ہے، اور رشتوں میں مارے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، نعوذ باللہ میری بات کرتے ہوئے ہو رہا ہے، خلفاء کے اندر دیکھ لیں کیا ہوا تھا۔ بھائی کے اوپر پوری کی پوری انقلاب جو ہے نا وہ گیا، جانتے ہیں سب، بھائی کو ایک گورنر ہی لگایا تھا نا۔ پھر کیا ہوا؟ اس وقت میں ڈنڈے ہوتے تھے، وہ لے کے دوڑے ہیں لوگ۔ نعوذ باللہ، میں تو نہیں، ہے تو اپنا انجینئر صاحب سے جو ہے نا کوئی سوال پوچھ لے، وہ کھول کے بات بتا دیں گے، یا مولانا اسحاق جو ان سے ہیں ان کے آپ سن لیں۔ بھائی کا تھا نا، رشتہ تھا نا۔ جب آپ نااہل نالائق کو آپ آگے لے کے آئیں گے، اس کا قصوروار وہ نہیں ہوتا، یعنی کہ اس وقت کے جو سسٹم ہوتے ہیں نا اس کے اندر۔ یہاں پر تو مسئلہ یہ ہے کہ میں ہوں نا، اور بڑھ گئے آگے، 16 مہینے کی حکومت میں نصف مار کے رکھ دی بھائی نا، آپ کو کنٹرول ہی نہیں ہے۔ وہ زرداری پاجی ہے کہہ رہے، زرداری پاجی وہ کہہ رہے، فلانا آ رہے۔ دیکھیں آج بھی وہ شہزادے بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور بیڑا غرق کریں گے۔ یہ وہ ہیں
जब शॉट मारने का टाइम होता है ना उस वक्त में बल्ला पकड़ लेते हैं मियाँ नवाज शरीफ का, मरीम नवाज शरीफ का। बहुत सारी चीज़ें ऐसी सच हैं, बहुत दफ़ा दोहराई हैं, लेकिन पर्दा पड़ा हुआ पड़ा रहे, अब क्या कर सकते हैं। इस वक्त में कोई जितने बुरे मामलात हैं ना, जितनी पाकिस्तान के अंदर जो अफरा तफरी फैली हुई है, उसकी सिर्फ और सिर्फ एक डिपार्टमेंट जो है ना वो अहद करके ना और फिर उसके बाद जो है ना वो ये गलत काम कर रहा है। कोई कसूरवार नहीं। जितना रास्ता मिला हुआ ना सियासतदानों को वो उतना ही अच्छा काम कर रहे हैं। अब देखें फेल हो चुकी है पीपल्स पार्टी, लाहौर में आके वो गंद डाल रही है जिसका कोई हिसाब नहीं। वो जो इतना खूबसूरत 1980 में मेरा पहला विजिट है कराची का, आंखें खुल गई थी, बच्चा था मैं कि यार ये शहर होता है। शहर तो हमने पहली दफा देखा जो 24 घंटे ही चल रहा होता है। सुबह तक जिस टाइम में अजानें हुई तो उस वक्त में टू टू करती गाड़ियां आई, सड़कें धुल रही थी, बड़े बड़े जनाब वो ट्राले शराले आ रहे थे अपना साफ सफाइयों के। हैरान हो गए यार, सड़कें भी धोई जाती हैं। इतनी खूबसूरत कराची था। हालांकि उस वक्त में भी लोग कह रहे थे बेड़ा गर्क हो गया, इस कराची को बर्बाद कर दिया। आज तो देखें ऐसा कूड़ेदान से बदतर हालत कर दी। किसने? पीपल्स पार्टी ने की है ना, वहां पे वही इक्तदार में रहना। और लाहौर देखें 80 का और आज देखें, धूड़ धप्पड़ का बाजार होता था 1980 में, 90 तक, 88 तक, 85 तक आप कह लें, धूड़ धप्पड़ का बाजार था। आप इंटर होते थे धूल ही धूल। इस वक्त में इतना खूबसूरत हो गया। सिर्फ एक मिसाल दी जाती है लाहौर की। मुल्तान देखें, फैसलाबाद देखें, रावलपिंडी देखें, गुजरांवाला गुजरात देखें, भावलपुर देखें, भावल नगर देखें, खूबसूरत तरीन शहर बन गए। गांव देहातों के अंदर देखें, छोटी छोटी गलियां देखें, पानी के मसाइल देखें, आलू हैं, सब कुछ हुआ है, काम करने से हुआ है। और इसके अंदर क्रेडिट जाता है तो शहबाज शरीफ साहब को जाता है, पंजाब का 100% जाता है। मुझसे कोई 100 दफ़ा पूछे ना कि वज़ीर आला पंजाब को होना चाहिए, 100 के 100 दफ़ा मैं ये कहूँगा शहबाज शरीफ साहब को। लेकिन मुझसे कोई 100 दफ़ा पूछे ना कि एक ही बंदा बचा है आखिरी वजारत उज़्मा के लिए और वो है शहबाज शरीफ, बाकी सब मर गए, मैं कहूँगा इनको भी मार दो, ये उस सीट के अहल ही नहीं है। ये मेरी अपनी राय है, इख्तलाफ कर सकते हैं। बेड़ा गर्क, निज़ाम तबाह, इतने बुरे मतलब वक्त में मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। और ये ऐसा नहीं था कि शहबाज शरीफ साहब की कोई नवाज शरीफ की चॉइस थी, नहीं थी। वक्त आएगा, मतलब सारे एविडेंसेस मौजूद है। उनको कहा गया टाइम पे, लो जी पाजी के मत्थे लग गए वो। हाँ, दौरे उस्मानी होता तो गर्दन उड़ा दी जाती और वो बेहतर होता, बचत हो जाती। नहीं कर सके। मियाँ नवाज शरीफ को कोई 4 दफ़ा ये कहना जी मियाँ साहब ये बात करें, आप पिंडी आ जाएं, आप पिंडी आ जाएं, वो कहते हैं आप ठीक है, आप चलो मैं आता हूँ। भाई के सामने हाँ भी कर देते हैं, पर भाई कहता है आर्डर हो गए। ये तकलीफ है। वरना जिस मुश्किल से इस पाकिस्तान को मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने निकाला, तसव्वुर ही नहीं है। सारी कहानी मैंने हमेशा बताई 1 सितंबर 2021 से शुरू हुई, पड़े फिर बीच में सामने नजर आ रहा था तबाह हो गया पाकिस्तान। लेकिन जैसे ही सारा सा मामला बेहतर हुआ, पाजी आ गए छोटे, मैं हूं जी, मैं हूं जी। फिर उसके बाद दूसरा भतीजा आ गया जी, ਤੁਹਾਡਾ बेड़ा गर्क हो गया। आज तक बोझ नहीं उठ रहा। इस्टेब्लिशमेंट थूक रही है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे ये सूरत हाल, क्या करें, करने पड़ते हैं। बहुत ही सख्त बात है लेकिन हकीकत है। आज आप देखिए कोई कसूरवार नहीं है, पूरी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ दयानतदारी से कर रहे हैं और क्लीन स्वीप करेंगे इंशाल्लाह। और अगर जो फिर भी कोई मुदाखलत होती है और बात ख़राब होती है और वाज़े अक्सरियत नहीं आती, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहरान से निकाल पाएगा इस पाकिस्तान को। तबाही तबाही है और कोई कसूरवार नहीं होगा। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और PMLN जितनी कुर्बानी दे सकते हैं ना दी है, मतलब कोई हद और बस होती है। सारी कुर्बानियां देना और जाती लालचें बस ये पाकिस्तान हमारा, हमने इसको इस्तेमाल करना है। आधा कर दिया, बेच दें, छोड़ दें, सरेंडर कर दें, हार जाएं, बस सियासत नहीं छोड़नी हमने, माली मफादात। बल्कि टेलिंग्स में ही जो है ना वजाहत मसूद साहब ने एक्सीलेंट, आप भी सुन लें, मैं थोड़ा सा आपको चस्का लगा देता हूँ कि उन्होंने बात ही खोल के रख दी कि यार ये देखो ये सूरत हाल और हकीकत। चलें जी आप चस्का लें, मैं भी इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बड़ा व्लॉग हो गया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि सर आपने एक
सियासी अपना पौधा उगाया या एक बनाया एक सियासतदान जो आपको ही खाने लग गया, लेकिन उसका तरीका ये है कि उसको आपने सियासी तरीके से खत्म करना है। आप साइड पे हो जाए, बजाज साहब जो कह रहे हैं ना 14 अप्रैल को जो तकरीर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उस वक्त भी मैंने यही कहा था कि हमने इस पे पहरा देना है। अभी ये होंगे नहीं गैर सियासी, अभी वक्त लगेगा इनको, जाहिर है। ठीक है, 70-75 साल की आदतें हैं सर, हमें आदतें नहीं है, उससे आगे जाए मुआशी मुफादात है। जी हाँ, जो भी है आदत उसी में ਤੁਹਾਡੀ नींद नहीं पूरी, तुसी ना इंज करो। आपका क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि आप जरा थोड़ा सा वो कहते हैं हाथ थोड़ा रखो। ठीक है। अच्छा, अब वो जो इमरान खान को दोबारा जिंदा कर दिया इन्होंने, हाँ। इलेक्शन से पहले सजा देना, किस सियाने ने बताया इनको कि इलेक्शन से पहले हैट्रिक करो 3 सजाओं की? हाँ। सर हमदर्दी शरीफ के साथ यही हुआ था जी, हमदर्दी। नवाज शरीफ साहब आए इस चक्कर में थे कि यार इन्होंने तो मेरा बेड़ा गर्क कर दिया पार्टी का, मैं जेल चला जाऊं 2-4 वोट मिल जाएंगे, मिल गए। हाँ। सर उनका जो कुछ भी डिजाइन किया था, अब सजा दी पहले तोशा खाना में, अपना साइफर में, फिर तोशा खाना में। तोशा खाना में जो, अगर मैं जो अपना बैठे बैरिस्टर साहब, वो जो ऑडियो है उसकी खातून की, बुशरा बीबी की, इनाम के साथ, कि मिलिट्री सेक्रेटरी जो हम पर एतबार करके हमें तोहफे भेजते हैं और आप तस्वीरें बना रहे, मिलिट्री सेक्रेटरी को तो किसी ने पूछा नहीं। ਤੁਹਾਡੀ भी नींद नहीं पूरी सर नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूं। मैं सिर्फ फैसले के का पता नहीं, लेकिन मैं प्रमोट हो गया। वो ब्रिगेड